صفحہ نمبر 14 ہے اور سورۃ المطففین سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور توفیق سے ہم سورۃ المطففین شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المطففین ہے اور مطففین کا لفظ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے، اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 86واں نمبر ہے۔ 85 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 83واں نمبر ہے۔ 82 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سورت کی 36 آیات ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویل۔ ویل کا لفظی معنی ہلاکت بھی ہے، تباہی بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ اور ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہم سورۃ الماعون میں بھی پڑھتے ہیں فویل للمصلین۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ویل، کس کے لیے ویل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ وہ لوگ جو ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم کے طبقے ویل میں پھینکا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی۔ الذین، وہ لوگ اذا اکتالوا، جب وہ ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو چیز پوری پوری لیتے ہیں، اور حق کا پورا وصول کرنا یہ اچھی بات ہے۔ حق اپنا پورا وصول کرنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خامی کس بات میں ہے، خرابی کس بات میں ہے؟ اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب، قَالُوهُمْ، وہ ماپ کر دیتے ہیں ان کو، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں ان کو، یخسرون، تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں۔ یعنی جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو کیا کر جاتے ہیں؟ کمی کر جاتے ہیں۔ جب ہم ناپ کر دیں گے، تول کر دیں گے، اس میں کمی کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنا ہم نے کم کیا ہے، ہم نے اس کا حق مارا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی آدمی دکان پر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے چینی کا ریٹ اتنا ہے، 90 روپے ہے کلو ملتی ہے۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہم نے چینی لینی ہے، وہ کہتا ہے 90 روپے کلو ہے۔ جب وہ تول کے دیتا ہے تھوڑی کم کر لیتا ہے۔ اب اس نے جو کمی کی ہے وہ کیا کی؟ اس نے اس بندے کا حق مارا ہے، جس سے اس نے پورے کلو کے
पैसे कीमत वसूल की है लेकिन उसमें कमी कर गया है, कोई 4-5 दाने की कमी भी होगी तो वो कल क़यामत वाले दिन उसको अदा करनी पड़ेगी, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये हकूक़ुल इबाद का मसला बड़ा ही अहम मसला है और बड़े ही सख्त मसले हैं। देखें, आपने पहले वाक़या सुना होगा, गुनियतुत तालिबीन, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी है। उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या बयान किया है कि एक बुज़ुर्ग आदमी थे, बड़े ही नेक थे, अल्लाह के वली थे, वो फौत हो गए। उनके फौत होने के बाद वो अपने दोस्त की ख्वाब में आते हैं। दोस्त उनसे पूछता है कि सुनाओ क्या बना है, जहाँ तुम पहुँचे हो वहाँ पर तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया गया। तो वो क्या जवाब देते हैं, कहते हैं कि इस्तारता इबरतम मिनल जारी फलम तरुद्दहा, कहता है बाकी तो सारे इम्तिहानों में मैं पास हो गया हूँ, लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और वो क्या है, इस्तारता इबरतम मिनल जारी फलम तरुद्दहा, मुझसे ये बात कही जा रही है कि तूने अपने पड़ोसी से एक सुई उधार के तौर पर ली थी, तूने अभी तक उसको लौटाया नहीं है, जब तक तेरे वारिस जो है उस सुई को लौटा नहीं देंगे तब तक तू जन्नत में नहीं जा सकेगा। अब देखिए, एक छोटी सी सुई है, उसकी कितनी कीमत होती है, उस सुई के ना देने की वजह से वो आदमी जन्नत में दाखिले से महरूम है। तो हम तो कितनी चीज़ें हड़प कर जाते हैं, हम तो ज़मीनें हड़प कर जाते हैं, मशीनें हड़प कर जाते हैं, हम तो पूरा कारखाना, पूरा घर ही लोगों का हड़प कर जाते हैं। जब उसकी एक सुई की वजह से जन्नत में दाखिले से महरूमी है तो हम किसी का माल खाएंगे, किसी का हक खाएंगे, तो हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं। और एक और वाक़या है कि एक आदमी किसी दावत पे जाता है, अब दावत से जब वापस आ रहा होता है तो खेतों से गुज़र रहा होता है, खेतों से गुज़रते गुज़रते उसने एक तीला जो है, पौधा जो है, उसको तोड़ा और तोड़कर खलाल के तौर पर अपनी दांतों से बोटी वगैरह फंसी होगी, रोटी वगैरह फंसी होगी, खलाल के तौर पर उस पौधे को उखाड़ कर अपने दांतों में मारना शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है कि ये बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा कि इसने ज़मीन के मालिक से पूछे बगैर उसकी ज़मीन से पौधे को तोड़ा है और उसको दांतों में मार रहा है। अब देखें, हम तो जो खेतों में जाएं तो हम बनने से गुजर रहे होते हैं, तो हम जो है अगर गंदम है तो सिट्टा तोड़ कर खाना शुरू हो जाते हैं, अगर मुंजी लगी हुई है तो हम मुंजे हाथ में पकड़ लेते हैं, उसको चूंडना शुरू कर देते हैं। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि जो ज़मीन में चीज़ उगी हुई हो उसको बग़ैर पूछे खा लेना चोरी नहीं है। इससे बढ़कर चोरी क्या हो सकती है? हमारे एक एक दाने का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक एक दाने के बारे में पूछेंगे कि तूने ये दाना खाया, तूने किस से पूछ कर खाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब वो माप कर देते हैं उनको या तोल कर देते हैं उनको तो क्या करते हैं? युखसिरून, कमी करते हैं। लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना तैयबा में जो गल्ला मंडी थी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर देखा कि मुख्तलिफ़ अजनास के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बड़े बड़े ढेरों को देखकर खुश हुए। ढेर की क्या थे? गंदम के, जऊ के, बाजरे के। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ढेर के पास तशरीफ़ फरमाए हैं, देखकर खुश हो रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी जिन्स अता की है इस चीज़ की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए, अल्लाह के महबूब आप इसको ऊपर से ना देखें, आप इसको अंदर से देखें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेर के अंदर अपना मुबारक हाथ डाला तो नीचे गया था। नीचे वो ये जो दाने थे ये गीले थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से पूछा ये क्या है? वो कहते हैं असाबत हुस्समा, कि आसमान का पानी गिरा है, बारिश आई है और उसकी वजह से ऐसा हो गया।
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूने फ़रोख्त करने के लिए रखे हुए हैं, तुझे चाहिए था कि तू पहले इसको क्या करता, खुशक करता, फिर तू इसको बेचता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये धोखा है। और उसी जगह पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो आज अल्लाह ताला माफ़ी दे, हमारी कोई भी चीज़ मिलावट से पाक नहीं है। जो दूध बेचता है वो दूध में पानी डाल के बेचता है, जो चीनी बेचता है वो चीनी में मिलावट करके बेचता है, नमक में मिलावट है, किस चीज़ में मिलावट नहीं है। तो फरमाया हदीस में क्या आता है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में मामला तय करते हो बेचने का, तो उस चीज़ के ऐब भी बताओ। अगर ऐब बतलाए बगैर तुमने वो चीज़ बेच दी है तो उससे जो तूने कीमत वसूल की है वो कीमत तुम्हारी हलाल की नहीं है, हराम की कमाई है। हम तो ऐब छुपाते हैं, हम ऐब नहीं बतलाते। शहर में जाएंगे ना फ्रूट लेने के लिए, तो रेहड़ी वाला जो है उसे जो हमारे सामने रखेगा वो अच्छे अच्छे रखेगा, लेकिन जब डाल के देगा अपने सामने से डाल के देगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसने ऐब को छुपाया हुआ है। अगर हमें पता चल जाए कि उसके सामने तो ऐसे गले सड़े हैं या छोटे हैं, तो हम तो उससे फ्रूट लेंगे ही नहीं। तो फरमाया जब तुम किसी चीज़ को फ़रोख्त करते हो तो उसका ऐब भी बतलाओ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में आता है कि ये कपड़े का कारोबार करते थे, और जो इनको आमदन हासिल होती तो वो मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुबल्लिगीन और मुहताज, मसाकीन, बेवा, यतीम लोग जो होते थे उन पर ये खर्च किया करते थे। तो इनकी बहुत बड़ी दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। एक दफ़ा किसी जगह पर जाना पड़ गया तो उनका जो शागिर्द था दुकान पे, उससे कह के जाते हैं, समझा के जाते हैं कि ये थान है, इसकी इतनी कीमत है, ये है, इसकी इतनी कीमत है। एक थान के अंदर ऐब था, गर्म थान था। बतलाया कि इसके अंदर ऐब है, जब तू इसको बेचेगा तो उसको बतलाना है, जो ख़रीदेगा उसको बतलाना है कि इसके अंदर ये ऐब है। अब वो तो चले गए। जब वापस आए तो उस शागिर्द से पूछते हैं हाँ कितने थान बिके हैं? बतलाया कि ये थान भी बिक गया, ये भी बिक गया है। तो पूछा जिसके अंदर ऐब था? कहता है वो भी बिक गया है। क्या तूने उसको बतलाया था इसके अंदर ऐब है? तो शागिर्द कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्रमंद हो गए। कहते हैं ऐसे तो मेरी कमाई जो है वो ख़राब हो गई है। उसी वक्त पूछते हैं कि किस आदमी ने ख़रीदा है, उसका हुलिया कैसा था, वो किस तरफ को गया है। फौरी तौर पर, जैसे हमारे यहाँ तो होते हैं लारी अड्डा, बसों का अड्डा, उस वक्त अस्तबल होते थे। अस्तबल में पहुँचे, वहाँ से घोड़ा, जो तेज़ रफ्तार घोड़ा था, वो किराए पे लिया और उसको भगाना शुरू कर दिया। जिस तरफ वो काफ़िला जा रहा था उस काफ़िले को जा मिले, और जो हुलिया शागिर्द ने बतलाया था उस हुलिये के आदमी के पास पहुँचे। उससे जाकर पूछा कि कूफा से दुकान से तूने कपड़ा ख़रीदा है, उसमें एक थान जो है वो ऐब वाला था, मेरा शागिर्द तुझे नहीं बतला सका है, मैं तुझे यही बतलाने के लिए आया हूँ कि तूने जो थान ख़रीदा है उसमें तो ऐब है। अब देखें, उनको फ़िक्र थी कि मेरा माल जो है वो हराम का ना हो जाए, तो उन्होंने वहाँ से दौड़ लगाई। पता नहीं उतनी तो उसकी कीमत भी नहीं होगी जितना उन्होंने खर्चा करके वहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या बतलाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं कि इस कपड़े के अंदर क्या है, ऐब है। लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हम तो कहते हैं कि कहीं उसको ऐब का पता ना चल जाए। अगर उसको कपड़े के ऐब का पता चल गया तो हमारा ये कपड़ा बिकेगा ही नहीं। तो फरमाया अगर चीज़ के अंदर ऐब है तो तुम उसको बतलाओ कि इस चीज़ के अंदर, हमारा हाल तो ये है कि हम कुर्बानी के जानवर बेचते हैं, उसके अंदर हमें ऐब नज़र भी आ रहा होता है तो हम नहीं बतलाते कि इसके अंदर ये ऐब है। अगर हमने बतला दिया तो हमारा जानवर ही नहीं बिकेगा। यानी हमारे अंदर ये फ़िक्र नहीं है, हम हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते, बल्कि हमने तो ये पढ़ा है कि जिस आदमी के हलक से हराम का एक लुक़मा अंदर चला गया उसकी 40 दिन की इबादत, 40 दिन की दुआएं उसकी कबूल नहीं होगी। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर क्या रवायत है कि कोई आदमी कपड़ा ख़रीदता है, 10 दिरहम का उसने कपड़ा ख़रीदा, 1 दिरहम उसमें हराम का था,
تو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا ہے اس کی کوئی دعا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں، یعنی جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کیا کر جاتے ہیں؟ کمی کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا یظن، الا کیا نہیں، یظن یہ ظن سے ہے، ظن گمان کو بھی کہتے ہیں، یقین کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر یقین کے معنی میں ہے۔ الا یظن کیا نہیں یقین کرتے، اولئک یہ لوگ، انہم کہ بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا یہ اس بات کو بھول چکے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کر دوبارہ بھی اٹھنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے اور ہم سے یہ پوچھا جانا ہے کہ فلاں کا حق تو نے کھایا تھا، کیوں کھایا تھا؟ ناپ تول میں کمی کی تھی، کیوں کی تھی؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے ان باتوں کا؟ کیا یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور ایک ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ فرمایا لیوم عظیم، پہلے کیا پڑھا؟ کیا نہیں یہ یقین کرتے انہم مبعوثون کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے، کب؟ لیوم عظیم، بڑے دن میں، بہت بڑے دن میں۔ کتنا بڑا دن ہوگا؟ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 50,000 سال سے بھی لمبا دن ہوگا۔ اور کیسا دن ہوگا؟ جو یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسا دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم، جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ایک ایک رتی کا حساب ان سے لے گا۔ قرآن پاک میں ہم نے یہ سورۃ الزلزال میں کیا تھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس وہ شخص جو ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کرے گا وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ آدمی جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو اپنے سامنے پائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلا، کلا یہاں پر حقاً کے معنی میں ہے، یعنی پکی بات ہے، حق بات ہے، سچ بات ہے۔ ان بے شک کتاب الفجار، نافرمانوں کا دفتر، لفی سجین البتہ سجین میں ہے۔ سجین کیا چیز ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے، 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس کو سجین کہتے ہیں۔ وہاں پر نافرمانوں اور کافروں کی روحوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی نافرمان لوگ اور کافر لوگ، مشرک لوگ، ان کی روحوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سجین، اور وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ آگے ہم علیین کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ علیین کون سا مقام ہے؟ ایسا مقام جو نیک اور متقی لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے اور وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما سجین، وما ادراک، اور کس نے بتلایا آپ کو، ما سجین کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب ایک دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں کیا لکھا ہوگا؟ مجرم لوگوں کے بارے میں، مجرم لوگ جو ہوں گے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہوگا۔ جب کوئی آدمی مجرم مرتا ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ مرا ہے اور یہ اس مقام پر جا پہنچا ہے۔ تو فرمایا وہ ایک دفتر ہے مرقوم لکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویل، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں،
اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، حق بات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پورے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ تول کی کمی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔